So students, today we have to study nth term of an AP. Okay, so ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು nth ಟರ್ಮ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ nth ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ AP. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಂದರೆ an is equals to a plus n minus 1 into d. So this is the formula for nth term of an AP. Okay, so ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? an ಅಂದರೆ nth ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a is first term and n is the which number we have to calculate and d is the common difference. Okay, here an is called general term of an AP. Okay, ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ am ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ am ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ a here? a is the first term. Okay, so what is n? n is the nth term. Okay, nth term. So last term also be denoted by l. Okay, ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you look at the page number 9, that is the nth term formula will be an is equals to a plus n minus 1 into d. Here nth term is an of the AP and first term is a and common difference is d. So this is given by an is equals to a plus n minus 1 into d. You remember this formula. Okay, here this is the first term, d is the your common difference. So this is the place of the number. Okay, so we will discuss some problems how to use this formula. Okay, hi students, now we will begin with exercise number 1.2. See student, fill in the blanks in the following table given that a is the first term and d is the common difference. nth term of an AP. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, n ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು an ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ AP formula. an is equals to a plus n minus 1 into d. Okay, so using this formula you can find it. Question number 1. So question number 1, a value is given, that is 7. Okay, d value is given, that is 3, and n value is 8. So we have to find the value of an. Okay, so an is equals to, so a is 7, n is 8 minus 1, d is 3. So an is equals to 7 plus, so 8 minus 1 is 7 into 3. So an is equals to 7, 21. an is equals to
ಸೊ 28. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 28. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಎ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 28. okay, so similarly do for the next example. Second one, a value is given, we have to find out the d value, n value is 10 and a n is 0. So what is formula? A n is equals to a plus n minus 1 into d. So what is a n? A n is 0 is equals to, okay, what is a? A is given, that is minus 18 plus what is n? N is given, that is 10 minus 1. What is d? D we have to calculate the value of d. okay, so here 0 is equals to minus 18, so plus 9d. So students, I will take down this minus 18 into left hand side. So 18 is equals to 9d. So when you simplify this one, d is equals to, okay, so ಇದು ನಮಗೆ d ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರೆ ಈ 9 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 18 divided by 9. So 9 1 ja 9 2 ja is 2. So d is equals to value is 2. okay, so students, ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ d is equals to 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. okay, so similarly you can calculate the value of question number 3. so ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ -3 ಇದೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 18 ಇದೆ, ಎ ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ -5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಎ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ -1 ಇಂಟು ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎನ್? ಎ ಎನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಈಸ್ -5. ಸೊ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ ಏನಿದೆ 18 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ -1, ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ -3 ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ -5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ 18 -1 ಈಸ್ 17 ಇಂಟು -3. ಸೊ -5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ -51. ಈ -51 ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ -5 ಪ್ಲಸ್ 51 ಆಗುತ್ತೆ. This is equals to a. So a is equals to 46. okay students, so ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 46 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ is given, d is given, we have to calculate the value of n, and an also given, that is 3.6. okay, so what is an? An is equals to a plus n minus 1 into d. okay, so what is an? An is 3.6 is equals to, what is a? A is minus 18.9 plus what is n? N is, we have to calculate the value of n. What is d? D is 2.5. 3.6 ಈ -18 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 18.9 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n -1 ಇಂಟು 2.5. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 3 ಪ್ಲಸ್ 3.6 ಪ್ಲಸ್ 18 ಪ್ಲಸ್ 9 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 22 ಪ್ಲಸ್ 22.5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n -1 ಇಂಟು 2.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 22.5 ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 2.5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n -1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಮೈನಸ್ 1. ಈ 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9 ಮೈನಸ್ 1 ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ n. ಸೊ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ 5th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ 5th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 0 ಇದೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 105 ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಎನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Formula is an is equals to a plus n minus 1 into d. So what is an? An we have to calculate. What is a? A is 3.5 plus what is n? N is 105 minus 1, d value is 0. So an is equals to, so students 3.5 plus 105 minus 1 is 104 into 0. So an is equals to 3.5. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 104 into 0 ಅಂದರೆ 0. ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 0 is 0. ಸೊ this will becomes 0. So only remaining value is 3.5. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 3.5 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಂಬರ್ 1.2 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡೋಣ. ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 13th term of the AP 10, 7, 4, dash dash dash. So here there are 4 option is given. Okay, we have to identify the correct answer. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 3 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ 13th term of the AP is 10, 7, 4, dash dash dash. Okay, so here we have to find out the 13th term. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, 7 ಇದೆ ಮತ್ತು 4 ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, 13 ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ 13th ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆ, 13th ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, a2 ಮೈನಸ್ a1. ಓಕೆ. ಸೊ a2 ಏನಾಗಿದೆ, 7 ಮೈನಸ್ 10 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ, -3 ಬಂತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, an ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಸೊ ಎನ್ ಅಂದರೆ 13th ಟರ್ಮ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, 10 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಎನ್ ಅಂದರೆ 30 ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ -3. ಓಕೆ. ಸೊ a30 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಪ್ಲಸ್ 29 ಇಂಟು -3. ಓಕೆ. a30 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಈಸ್ -29 into 3 is 87. So a30 is equals to -77. Okay. So this is your answer. ನೋಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ -77 is your right answer. So similarly go for the second question. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ,
11th term of an AP, the series is given, that is -3, -1/2, 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so here we have to find out the common difference. D is equals to ನೋಡಿ -1/2, that is second term minus first term. Okay, is equals to 1/2 minus into minus is plus 3. So this is equals to -1 plus 6 divided by 2. This is equals to 5/2. So D is equals to ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ 5/2 ಬಂತು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 11th term. ಓಕೆ, ಸೊ 11th term ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ, AN is equals to A plus n-1 into D. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ 11th term ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 11th term ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ -3 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ 11th term ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, 11 ಮೈನಸ್. ಸೊ ಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 5/2. ಸೊ 11 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -3 plus 11 minus 1 is 10 into 5/2. 11 is equals to -3 ನೋಡಿ, 2 1 ja 2 5 ja plus 5 into 5. 11 is equals to -3 plus 25. 11 is equals to -3 plus 25 is 22. So 11 value ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 22 ಬಂತು. So this is option number B will be the your right answer.